ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਂਡ ਕੋਚਿੰਗ ਹੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਐਂਡ ਈ-ਕਮਰਸ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 1 ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਲੇਖਾ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग द अर्थ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के उद्देश्य, फंक्शनस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के कार्य, इंपोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की महत्ता, रोल ऑफ एन अकाउंटेंट लेखाकार का रोल। चलो शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग तो अकाउंटिंग का अर्थ। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग है कि उस चैप्टर बारे उसके उद्देश्य, रोल, लेखाकार का रोल आदि पढ़ने तो पहला सानू पता होना चाहिए जी अकाउंटिंग है कि किसी भी व्यापार नाल संबंधित वित्ती लैन देन नूं पहचानना। वित्ती लैन देन ओह लैन देन हुंदे हन जिसका कोई ना कोई मुद्रा दे रूप विच मुੱਲ ਹੁੰਦਾ है, उस नूं वित्ती लैन देन कहा जाता है। व्यापार दे विच सिर्फ वित्ती लैन देन नूं ही शामिल किया जाता है। इस करके फस्ट कंडीशन ये है कि किसी भी व्यापार नाल संबंधित वित्ती लैन देन नूं पहचानना। उस तो बाद क्रमबद्ध रिकॉर्ड रखना। क्रमबद्ध अर्थात लगातार उसका रिकॉर्ड रखना सिस्टमैटिकल ढंग नाल। थर्ड है वंड करना, क्लासीफिकेशन उसनूं खात्यां दे हिसाब नाल जिवें उधार खाता, कैश खाता, व्यक्तिगत खाते के हिसाब नाल उसनूं वंडना। संखेपीकरण करना, समराइजिंग करना अर्थात उसका एक रिजल्ट जा तैयार कर लेना, कितना डेबिट बाकी है, कितना क्रैडिट है, अपन नूं प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। विश्लेषण करना, फिर सारे खात्यां दा मिला के संखेपीकरण सीगा सिर्फ जिवें एक खाते का विश्लेषण करना है, इस दे विच सारे खात्यां नूं विश्लेषण करन आदि दी किरिया नूं लेखा विधि जां अकाउंटिंग कहा जाता है। अकाउंटिंग नूं किस चीज़ की परिभाषा नाल जानिया जाता है? इस नूं व्यापार की भाषा भी कहा जाता है। इस किरिया विच किसी व्यापार नाल संबंधित सारे वित्ती लैन देन का रिकॉर्ड विस्तार सहित रखा जाता है, जिस नाल किसी भी व्यापार की वित्तीय स्थिति का प्रगटावा करना और व्यापार का स्थाई रिकॉर्ड रखना आसान हो जाता है। अर्थात इस विच जेकर उसका रिकॉर्ड सही ढंग नाल रखा जाता है तो किसी भी व्यापार की वित्तीय स्थिति अर्थात जो कंपनी है या व्यापार है लाभ विच जा रहा है या घाटे विच जा रहा है या कितना को लाभ कमा रहा है उसका पता लगता है तो स्थाई रिकॉर्ड हो जाता है। जे मान लो बहुत समय बाद आपां नूं जां किसी भी कारण करके कोई लड़ाई झगड़े दे विच जरूरत पैंदी है तो इसनूं स्थाई रिकॉर्ड वजों वरतिया जाता है। तो इस रिकॉर्ड नूं देख के उस झगड़े नूं दूर किया जा सकता है, उस गलतफहमी नूं दूर किया जा सकता है। लेखा जोखा दे काम करने वाले व्यक्ति नूं लेखाकार कहा जाता है। जो यह अकाउंटिंग नाल संबंधित सारियां क्रियावां करता है उस व्यक्ति नूं लेखाकार, मुनीम जां अकाउंटेंट कहा जाता है। लेखा विधि की क्रिया छोटे व्यापार तो लैके वड्डे व्यापार के पद्धर तक की जाती है। अर्थात यह है कि चाहे व्यापार थोड़ा छोटा है, जिमें अपने शहरों या पिंडों के एक छोटिया मोटिया दुकाना खुलिया होंगे करियाने वगैरह दी जो छोटिया होर भी बहुत सारे जनरल स्टोर्स वगैरह हो गए, तो उन्होंने तो लैके बड़े बड़े मॉल्स, इंडस्ट्रीज, कंपनीज उत्थे सारे किते लेखा विधि की क्रिया की जरूरत पैंदी है। हुण असीं करते हैं अकाउंटिंग की परिभाषा जो वक्-वक् व्यक्तियों द्वारा दी गई है। इस विच आपां करांगे बायरमैन अते ड्रैविन के अनुसार लेखा प्रक्रिया नूं वित्ती सूचना की पहचान करन जो कि आपां दे अर्थ विच कीता है, माप करन, दर्ज करन, संचार करन वजों परिभाषित किया जा सकता है। यह परिभाषा तुसीं एज इट ही याद करनी है क्योंकि जो परिभाषा किसी व्यक्ति द्वारा दी गई होंदी है उसदे विच आपां कोई बदलाव नहीं कर सकते। According to Byerman and Drabin, accounting may be defined as identifying, measuring, recording, and communicating of financial information. Next करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के उद्देश्य की होंदे हन। अज की इस वीडियो के विच आपां अकाउंटिंग के उद्देश्य तक ही उद्देश्य ही करांगे। उस तो बाद बस जो 3 पार्ट्स रह गए हैं वो आप पार्ट 2 विच करांगे। फंक्शनस ऑफ अकाउंटिंग, इंपोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, रोल ऑफ एन अकाउंटिंग, ये सारे आप पार्ट 2 दे विच करांगे। पार्ट 1 दे विच मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग ही करांगे। चलो शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। देखो इस स्लाइड में शो किए हुए हैं कि ऑब्जेक्टिव्स हैं। फस्ट है परमानेंट रिकॉर्ड, फिर एनालिटिकल टूल, क्रेडिट अरेंजमेंट, प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सिज,
ਰਿਲਾਇਬਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ, ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਆਊਟਕਮਸ, ਰੀਜਨਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ, ਉਰੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਨ ਕੋਰਟ, ਫਾਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਵਨ ਬਾਏ ਵਨ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਹੈ ਸਥਾਈ ਰਿਕਾਰਡ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੂਲਵਾਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿਰਫ ਲੇਖਾਂਕਨ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੂਲਵਾਨ ਵਸਤੂ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿਰਫ ਲੇਖਾਂਕਨ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉਸਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਖਾਂਕਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇ ਵਾਈਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਿਖਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਦੋਂ ਉਸਦੀ ਉਧਾਰੀ ਆਪਾਂ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਧਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਉਧਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਲਿਕ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪੂੰਜੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੂੰਜੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਖਾ ਵਿਧੀ ਉਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਮੇ ਅਰਥਾਤ ਉਰੇ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਹਰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਮਾਲਿਕ ਕੋਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਨੀ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਸਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਇੰਨਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਦਿਖੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਿਰਫ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੇਖਾਂਕਨ ਰਿਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰੈਪੋ ਦੇਖਣਗੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਪੋ ਦੇਖਣਗੇ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਪੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਲੇਖਾਂਕਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੇਖਾਂਕਨ ਉਧਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤਾਰਕਿਕ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣਾ, ਰੇਸ਼ਨਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ। ਤਾਰਕਿਕ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣਾ ਅਰਥਾਤ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ। ਤਾਰਕਿਕ ਅਰਥਾਤ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ। ਲੇਖਾਂਕਨ ਵਿਧੀ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹਰੇਕ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਜੇ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਹੋਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਮਾਪ, ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਆਫ ਆਊਟਕਮਸ। ਹਰੇਕ ਵਪਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਾ। ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਵਪਾਰ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਖਾਂਕਨ ਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ, ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਦਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਆਪਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਉਸਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਖਰਚੇ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਿਕਾਰਡ ਸਹੂਲਤ, ਰਿਲਾਇਬਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ। ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਾਂਕਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲੇਖਾਂਕਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾਂਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੇਖਾਂਕਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਸੂਚਨਾ, ਫਾਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਲਗਾ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਹੈ ਲੇਖਾਂਕਨ ਤੋਂ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਫਾਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਲੇਖਾਂਕਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤਿਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਅੰਤਿਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ, ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰ ਹਨ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਕਿਉਂ ਕਦੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨਗੇ? ਅੰਤਿਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ? ਅੰਤਿਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਪਨੀ ਲਾਭ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਲੋਸ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਦਮੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਖਮਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋਖਿਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋਖਿਮ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਮੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਤਿਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਉਹਨੂੰ, ਅੰਤਿਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ 10% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਊਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਮੀ ਲੱਭੂਗਾ ਕਿ 10% ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਹੋਰ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ, ਲੇਖਾਂਕਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ, ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ।
ਲੇਖਾਕਰਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਾਕਰਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਰਚ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ? ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਯੰਤਰ, ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਟੂਲ। ਲੇਖਾਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਉਦਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਭਗ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਕਿ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ, ਆਫਟਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਨੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਹੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੇਖਾਕਰਨ ਕਿਸੇ ਉਦਮੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਉਪਕਰਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਉਪਕਰਨ ਮਤਲਬ ਇਸਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੇਖਾਕਰਨ ਵਿਧੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਖਾਕਰਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਉਪਕਰਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ 3 ਪਾਰਟਸ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਜ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਰੋਲ ਆਫ ਐਨ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਲੇਖਾਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।